तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 81 82 83 पैराग्राफ किछि आलोचना करथिले पुन तापर आज आलोचना करिबा। कहउछंती एही आनंद जावतीय छाया जावतीय दुख और जावतीय जंत्रणा बोधकु कुआडे अंतर्हित करि नउथिबा एही अपूर्व हस से अंतर भीतर सूर्य को दर्शन करने लगी एवं से हास्य द्वारा निजको प्लावित करि परिबा लगी तुमको केवल निज भितर यथेष्ट गभीर मध्य को जीवाकू पड़िबो एवं तापरे केवल सौसम्य युक्त संदीपित एवं सूर्य धौत हास्यर एक प्रपतित हेउथिबा जलधारा व्यतीत तुमे आउ किछि हेले देखिबाकू पाइबो नाही एवं सेतेबेले कोनोसी छाया अथवा कोनोसी दुख लगी कोनोसी अवकाश ही नथिबो। देखंतु माँ जो वर्णना करछंती एवं ताकू लालित्य रे केते सुंदर भाव आम पाखे परिप्रकाश करछंती लेखा माध्यम रे माँ कहउछंती सी जेतेबेले सर्वोच्च परमसत्तांकर ए जो सृष्टि ताहा जे केते छंदमय केते सौंदर्य युक्त केते माने आनंद भरपूर रही ता भितरे तार जो छोट छोट कणिका सी किपरि चारिआडे विच्छुरित ही रही ताकू सी अनुभव करि परिबो। तेणु ये जो जावतीय छाया देखुचंती जावतीय दुख जावतीय जंत्रणा बोध ये सब गुड़ाक ता भितर कोड अंतरित हो जिवो एवं से अपूर्व हसर अपूर्व आनंदर से अधिकारी हबो। आपण चिंता करंतु आमे जेतेबेले सेतिबाई कुआ जाय लक्ष्यहीन जीवन एक दुखमय जीवन आमे जेतो जीवन यापन करूचंती बाहरर जो कामना वासना परितृप्ति करिबा पई संतुष्ट हबा पई आमे जो चेष्टा करूचंती जेतेबेले पाउचंती सेतेबेले किछि क्षण पई खुशी हो जाउचंती जेतेबेले पाउनाहंती दुखित अनुभव करूचंती बेले बेले पाइला बेले मध्य आमे आउ किछि अधिक आशा करिकि दुख अनुभव करूचंती। किंतु चिंता करिबा जेतेबेले सबरी जंगल भितरे तांकर गुरु तांको कहिले जे श्रीराम भगवान अवतार ग्रहण करछंती एवं सी एई जीवन रे तुमको दर्शन देवे जदि तुम्हें सेतिकी निष्ठापर भाव रे तांको आस्पृहा रख आवाहन करी चली थाओ। तेणु सी सही दिन ठारू अपेक्षा करी रहिचंती सबुदिन प्रत्येक दिन जो रास्ता देकरी से पारिबे जेतिकी बाट से रास्ता जाक सबुदिन से परिष्कार करुचंती फूल बिछौचंती एवं अपेक्षा करी रहिचंती प्रभु श्रीराम आसीबे जप करी चलीचंती आस्पृहा तांकर बलवत्तर रखिचंती कौनसी गोटे दिन भी जो जो कार्य से करी चालुथिबे चिंता करंतु बंचिबा पई तो खाद्य दरकार खाद्य निश्चय संग्रह करुथिबे खाद्य संग्रह करिवे बंचिबे ता सहित बंची रहिबा पई
ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମେ ଭାବିବା ଅତି ମିନିମମ, ଅତି କମରେ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସେ କରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତାଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଫୁଲ ବିଛଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଳିବେ, ଫୁଲ ବିଛେଇବେ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଟିକେ ବସ୍ ରେ କିଏ ଆସୁଛି ବା ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ବସ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି। ଆଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାବଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସେ ଯେତେବେଳେ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥଟ୍ଟା ତାମସା ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଥଟ୍ଟା ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ହଁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କେହି ପାଗଳି ବି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ପରମାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥାଏ ତା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହିଁ ଦେଇକି ଯାଏ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ସିଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିବ। ହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ତମେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ନବ ନା ଆଉ, ନବ ନା ଆଉ ମାନେ କଣ? ତାମାନେ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଛି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ କେବଳ ଆରୋପ କରିବି, ହଁ ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ସେ କଥାଟାକୁ ନିଅ ବୋଲି। ଆପଣ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପ୍ରତିଭାତ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହେଇ ଉଠିବ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଗଲେ, ବା ଆମେ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ହିଁ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସୌସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୌତ ହାସ୍ୟର ଏକ ପ୍ରପତିତ ହେଉଥିବା ଜଳଧାରା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୌତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବା, ସେଇଟା କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେ ଗାଧେଇଛି। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଏବଂ ଜୀବ ଯୋଉ ଆମର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଣୁଜୀବ ଫଣୁଜୀବ ବି ମୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲା ପରେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତିର ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲୁଚି ରହିପାରେନି, ସବୁ ପ୍ରକାଶ ମାନ ହେଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଧୋଇ ହେଇଥିବ, ତାମାନେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ, କୌଣସି ଟିକକ ବି ଲୁଚିକି ରହିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସୌସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଟିକକ ଲୁଚି ରହିନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଏ ଅସନା ଫସନା ଥିବ, ସିଏ ବି ଦେଖାଯିବ ନା। ହୁଁ। ହଁ, ଆପଣ ଆସିବାର ଥିଲା, ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଆଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସଜାଡି ସୁଜୁଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନା ନା, ସବୁ ଗୁଡିକ ସୌସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସନ୍ଦୀପିତ ହେଇ, ଆର ସ୍ପନ୍ଦନ ସିଏ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥିବ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୁସଙ୍ଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଓଡିଆ ଟା ପାଇଲିନି ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିବ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଛାୟା ଅଥବା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଲାଗି କୌଣସି ଅବକାଶ ହିଁ ନଥିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଧା, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନ, ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସେଇଠାରୁ ଥାଇ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ସେଇ ବାଧା, ସେଇ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକୃତରେ ନିତାନ୍ତ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଆଲୋକ ଯୁକ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ୟତୀତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା
ମାନେ କଣ ଆପଣ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଶୋଇ ରହିଥିବ ସିଂହ ତା ବାଟରେ ଆସି ହରିଣ କହିବ ମତେ ମୁଁ ପଶୁଛି ମତେ ଖା ଖା ଖା। ସେମିତି ହବ ନାହିଁ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ନହବା କେମିତି ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ କହିବା ଆମେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଗତିବିଧିରେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାର ଦ୍ଵାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ କିଛିକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇକି ମୋର ରୁଚି, ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୋର ମାନ, ମୋର ଅପମାନ, ହଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଏବେ ବି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇ ରହୁଥିବି, ତେବେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗତି କିପରି ହବ? ଚୈତ୍ୟସତା ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାକୁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ତାକୁ ଯଦି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ନାହିଁ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଟିକକ ବି ଆସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ଚୈତ୍ୟସତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ଆମେ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ତେବେ କିପରି ହବ? ଆମେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ହଉ ବା ନିଜର ଧାରଣାକୁ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ ଯେ କେବଳ ଏଇ ବାହ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହିଁ ହଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ। କିଏ ଦେଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ? କିଏ ଖାଲି ସେମିତି କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ବାବା ଯେ କହନ୍ତି ନା ମୋ ମୋ ରୁଟି ସେକି ହେଇଗଲେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ ପାଇଗଲି ବହୁତ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ବାଟ, କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ? ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବସ୍ତୁତଃ ବାଧା ଗୁଡିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ। ମୁଁ ଏଟାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଶେଷଟି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏଇ ଶରୀର ଏବଂ ତାହାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାକାର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏପରି ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଶିକ୍ଷା କରିନଥାଉ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଏକ ତରଳ, ନମନୀୟ, ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆଦୌ ବିଚାର କରିନଥାଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ ଯେ ଶରୀରଟି ଏଭଳି ହେଇପାରିବ। ତରଳ, ନମନୀୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଗ୍ୟ। ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି କହିଲେ ଶବ୍ଦଟିଏ? ତାମାନେ ପୁନର୍ଗଠନ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିହବ। ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଗଠନ ତାମାନେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆମେ କାଠଟିଏ ଗଛରୁ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ କାଟି କୁଟି ରନ୍ଦା ମାରି ସାଇଜ କରି ପଟା କରିଦେଲେ। ପଟା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ଆପଣ ଚୌକିଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚୌକିଟିକୁ ଆଉ ଚୌକିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ସେତେବେଳକୁ ହେଲେ ସେ ଟେବୁଲ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଡ ଟେବୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଛୁ, ଏ ହାଡ ମାଂସ ରକ୍ତର ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛୁ, ଇଏ ଶରୀର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀର ନମନୀୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ବିଚାର କରି ରହିଯାଇଛୁ, ସେଇଥି ହିଁ କଣ ହଉଛି ନା ଜଡକୁ ଗ୍ରହଣହୀନ କରିଦଉଛି। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା କରିଦଉଛି। ତାହେଲେ ଜଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟସ୍ଥ ସତ୍ତାରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ ଯୋଉ ବା ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏଇ ଜଡ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆସି ଅବତରଣ କରିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କେମିତି? ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଛ, ଇଏ କଣ କଥା? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ଶରୀର ଏମିତି ହେଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ ଯେ ପୁରା ତା ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ମାନେ ପୁରା ଟର୍ଚ ପକେଇଲେ ଲାଇଟ୍ ସେପଟେ ବାହାରିକି ଆରାମସେ ପଳେଇବ, କୌଣସି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି
ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ହେଇଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ଯେତେ ଛୋଟ ଯୋଉ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ। ଇଏ କଣ ସମ୍ଭବ? ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବିଚାର କରି ମନ ଦ୍ଵାରାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ। ଏହି ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟଟି ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାବତୀୟ ବାଧା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସମଞ୍ଜସତା ତଥା ଯାହା କିଛି ଆଘାତ ଦେଉଛି ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ରୋଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ବି ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ। କୋଉଠି ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାବତୀୟ ବାଧା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସମଞ୍ଜସତା ତଥା ଯାହା କିଛି ଆଘାତ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଯିଏକି ଆମର କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ, ଯିଏକି ଆମ ରୋଦନର କାରଣ, ଇଏ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ହାସ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇବାକୁ ଆଦୌ ଶିକ୍ଷା କରିନାହୁଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିନାହୁଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟମୟ ତାର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହାସ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ହାସ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଘଟିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟମୟ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ଆମେ ତ ଜୀବ, ଆମ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହା ସକଳ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବା, ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା। ଖାଲି ସେତିକିରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିବାରେ ସୀମିତ ରହିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହାସ୍ୟମୟତାର, ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟମୟତାର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଆମେ ସ୍ନାତ ବା ଗାଧେଇବା। ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଯୋଉମାନେ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁବେଳେ ଭାବି ନଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ହୁଏ। ଆମେ କହିବେ କଣ, ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ପୁରା ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦଉ, ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ନୁହଁ ପୁରା ଢିଲା, ମାନେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ନା ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନା ପ୍ରାଣଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନା ମନୋଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା କଣ? ମନୋଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ହବ, ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମନର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସୀମିତ, ତେଣୁ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେବେ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଚାର କରୁ। କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆମେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିନଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆମେ କହୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମନର ସବୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ଯେତକ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ, ଯେତକ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଆଣି ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇଦଉ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ, କେତେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଏଇ ମନର ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ। ପ୍ରାଣର ଯେ ଅପୂର୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିମତା ରହିଛି, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣାର ସେ ହଉଛି ଗନ୍ତାଘର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଭିମାନ, ହତାଶା, ନିରାଶା ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣିକ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳୁଛୁ। ମାନେ କାହାକୁ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବି, ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବି। ମୁଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଯାହା କହିବି ସେ ସେୟା କରିବ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ପ୍ରାଣଗତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ କବଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ବସ୍ତୁ ହଉ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ମୋ ହିସାବରେ ତିଆରି ହଉ। ଆପଣ ଯିଏ ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି, ସେଠି କଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ମନକୁ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜର ଦ୍ୱାରା ସେ ଘଟଣାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦେ କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କଣ ଯେ ସିଏ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗମ୍ଭୀର ହବା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଏଗୁଡାକ ଉପରେ ଢିଲା ହବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫ୍ରି ଛାଡିଦବ। ଗମ୍ଭୀର ହବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦବ। ଏଇ କଥା ଆଦୌ କୁହାଯାଉନି। ଏଠି ହଉଛି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମନେ ପକେଇବା ପୁରୁଣା କଥା, ଅବଲୋକନ କରିବେ, ସତର୍କ ହେବେ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ। ତେଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କହିଲେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। କଣ କହିଥିଲେ? ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣାର ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣାର ଅନ୍ତରରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ସହିତ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ତାପରେ କହିଲେ ଏକତ୍ୱ। ତାପରେ କହିଲେ ଏକତ୍ୱ ହାସଲ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଏକତ୍ୱ ହବ। ଏକତ୍ୱ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗମ୍ଭୀର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆଦୌ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ନାହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ନିମ୍ନ ମନର ଗତିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁରାକୁ ଛାଡିଦେବେ। ଶରୀରର ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ତାର ଆଜିଟି ସେମିତି ଛାଡିଦେବେ। ପରିବେଶଟି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ ଯେ କେଉଁଠି କିଛି ଅବଶ୍ୟ ବିଗିଡି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟିକାରକ ପ୍ରଭାବ ଆସି ଦେଖାଦେଲାଣି। ହୁଏତ କୌଣସି ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ, ଯାବତୀୟ ଅନୁଶୋଚନା, ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାର ବା ଦୋଷ କରି ପକାଇଥିବାର ଏହି ବୋଧଟି ଏବଂ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଉଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ପାପ କରିଥିବାର ସଚେତନତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବେ ଏସବୁ ସତେ ଯେପରି ଆଉ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗର କଥା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସାରିଦବା, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଯାହା କିଛି ମୋଟେ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ଯାହା କାମୁଡି ଧରିଥାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଏହି ଯାବତୀୟ ନିଷେଧ ଏବଂ ଜୀବନକୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କରି ରଖିବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ବୃହତ୍, ପବିତ୍ର ଆଉ ପାର୍ଥିବ, ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗ କରି ରଖିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହନ୍ତି, କଣ ହେଲା ଏହି ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ କିପରି ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିପାରିବ? ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକି ଏକ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାକାର ଏବଂ ବାସ୍ତବ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି କେତେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଆହୁରି ଏପରି କେତେକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତାହାର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମୋଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯଦି କିପରି ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ସେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ନ ଖେଳନ୍ତି। ଆମର କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ କାହାର କଣ ରୋଲ ଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ରହିଛି କାହାକୁ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଚେତନାର ରହିଛ ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଧୀରେ 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 ଆରୋହଣ କରି ଯିବା ପାଇଁ। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ନ ଖେଳନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏପରିକି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ଖେଳ ପାଇଁ କିଛି ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ପାଲି ଉପରେ ନେଇ ରଖିବ କି? ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସବୁ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଆଦୌ ଭାବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଖେଳିବା, ଚାଲ ଏଇଠିକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା
ଓ ସେଇଟିକୁ ସେଠାରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଏପରି ରଖିବା ଏବଂ ଆର ଥରକୁ ତାହା ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରକାର ହୋଇଯିବ। କେତେ ବଢିଆ ଖେଳ କହିଲ, କେତେ ମଜା ନ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହସି ଶିଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହସି ଶିଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହସି ଶିଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ ତାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ଯଦି ଖାଲି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହେଲେ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶଟି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବେ କୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଏବଂ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କୌଣସି ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆସିଗଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦି କିଛି ବିଗିଡି ଗଲା ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଏ ସେ ଆପଣାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ପାଖରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେପରି ସେଠୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆଇଦର ଧ୍ୱଂସ ହବ। ମା ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା, ହଁ ମାରିଲା, ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦିଗରେ ସିଏ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହାସ୍ୟ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବା। ମା, thank you all, Robert.